वाली मैं ना आफिया इजी पाती है जी बेल्ट होंगी है जीन्स ने मैं 12 यूरो की सीएनडे च लियाई आ बच्चे स्कूल जाते ना तो कपड़े गंदे करते हैं तो इतने भजे भजे ना स्टाप हो स्टाप ने कुकर घुंड कबूतर ही बने हो हैं। वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ अभी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलो जी, मैं तुहानू शॉपिंग विखादा जी मैं करके लियाई सा, तुहानू वादा किया सी कल, तो मैं क्या शायद तुहानू मैं इत्थे तुहानू शेयर करनी है क्योंकि अज मैं जाना वे लीडर ग्रोसरी करन। अगों 2 छुट्टियां आंदियां ने तो उहदे चक्करां च ना अज मैं नाल आप चली हाँ ताकि मैं तसल्ली ना शॉपिंग करके आवां। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करने। अच्छा जी, ये ना मैं पहली जो चीज़ें लेके आई हूँ ना यहाँ से जो मैं लेके आई हूँ ना पहले दिन, ये टी शर्ट है हैरी पॉटर की, 10 यूरो की कीमत, 10 नहीं 11 ही हो गई कि 10.99। ठीक है, तो अच्छा एक मशाल आफिया चाहिए सी नाल, उन्हें पौना टाइप नहीं होंदा जिंज रुमाल होता किचन का रुमाल, उन्हें यह लैके जाना सी, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਜੀਨਸ ਲਿਆਈ ਆ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਨਾ ਆਫੀਆ ਈਜ਼ੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੇਪ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਆਈ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਕ ਚੋਂ ਕੱਲ ਸ਼ਰਟ ਲਿਆਈ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਸੇਲ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਹੈ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਹਜੇ ਠੰਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਫ ਬਾਜ਼ੂ ਵੀ ਲੈ ਆਈ ਆ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਲੈ ਆਈ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਸਤੀ ਸੀ, 4 ਯੂਰੋ ਦੀ 10 ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਕ ਚੋਂ ਲਿਆਈ ਆ, ਇਹਦੀ ਜੀਨਸ ਕਹਿ ਲਓ ਟਾਈਟਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਟੱਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇੰਜ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜੀਨਸ ਨੇ ਮੈਂ 12 ਯੂਰੋ ਦੀ ਸੀਐਨਡੇ ਚ ਲਿਆਈ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਲਿਆਈ ਆ ਕਿੰਨੇ ਦੀ 8 ਯੂਰੋ ਦੀ। ਕਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਕ ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਆਈ ਆ, ਹਾਂ ਕਿਕ ਚ ਲਿਆਈ ਆ 2.5 ਯੂਰੋ ਦੀ। हाँ, कूल वाइब्स आती है जी। यह नाल लियाई है बच्चों की प्लस्तर वगैरह नाल देन लई। अच्छा जी, यह ट्राउज़र लियाई है एक मैं जै जोगिंग होज नहीं हुंदा वो वाला, यह बड़ा ईजी रहिंदा है बच्चों लई। ते यह भी तकरीबन किन्ने दा 6 यूरो का, बहुत ही सस्ता है क्योंकि जिन्नी महंगाई है ना उस हिसाब नाल बहुत ही सस्ता है। यह मैं सीएनडे चों लियाई सा 8 यूरो की, तो जिहदी वजह नाल इहदी लेंथ बहुत छोटी है, वो बाजू वगैरह उपर करे ना तो पेट नज़र आता, इसलिए मैं इनू वापस करना करवा देनी हाँ। यह मैं ये रला के लियाई से 15 यूरो का पजामा आया सी, ते ये मैं शर्ट लाई सी, लेकिन ना मैनू शर्ट वड्डी लगन दी, छोटी लगन दी, पजामा वड्डा लगन दिया। इनू मैं थोड़ा साइज छोटा करांगी इहदा, ठीक है। मैनू बड़ा ही पसंद आया, सानू पाया भी बड़ा सोहना लगा सी। लूज पजामे नहीं होंदे अजकल वो चलन दे जेहड़े, इनू मैं चेंज करावांगी, इनू वापस करांगी। ठीक है जी, एक है मैं किक चों लियाई शर्ट दी फुल बाजू, तो यह भी मैनू स्टाइलिश जी लगी सवे ना, ये नीचे वाला है वे तो प्यारा लगा सी मैनू ना। चलो जी, एक है हाँ नहीं ठहरो एक होर है, एक है मैं लाई लेकिन इनू मैं वापस कर देना, एक्सट्रा सवाल से मैं क्या आ जाए, पर मैनू ना इसका गला बड़ा ही वड्डा लगा वे, डीप लगा गला ना, यह चेंज कर देनी। यह मतलब ट्रिप दी चीज़ां ने, बाकी बुरश वगैरह जो भी छोटे छोटे चीज़ां ने हजे रहिंदियां ने, वो मैं इत्थों रोज़मर्रा च लै आवांगी। ते हुण ना इन्हां नूं मैं वापस रखा इस बैग विच, ते असीं हुण चलीए इत्थे लीडर शॉपिंग करन। क्यों खान साहब, वेरी नाइस हो जाएगा। हाँ जी चलो जी, सही है। इत्थे रवो इत्थे रवो इत्थे रवो, भज्जे भज्जे ना आओ, स्टाप हो स्टाप। दौड़ां लाइयां ने कुक्कड़ ने कुक्कड़ इन्नी ठंड है नहीं जिन्नी बहांदे ने। चलो जी, लीडर चलीए, खोलो तो सही। खोल दे आप ही लो ना, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘੁੰਡ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ। ਚਲੋ ਜੀ, ਚਲੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ, ਦੌੜੋ। ਕਬੂਤਰੀ ਜਨਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਘੁੰਡ ਕਬੂਤਰੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਆ ਅੱਛੇ ਲਫਾਜ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਣੀ ਆ, ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਛੜਿਆ ਬੱਦਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ 2 ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ, ਕੱਲ ਵੈਸੇ ਇਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਹੈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਏ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਅਜੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਈ ਗੋਡ ਬਾਈ ਗੋਡ ਤੇ ਮਾਈ ਗੋਡ। ਚਲੋ ਦੋ ਲੈਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਤੇ 2 ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਝੂਟੇ ਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ बड़े मजा आ गया। चले जी लिटल के अंदर चले गए, अल्लाह अल्लाह करके ते अंदर वो रश सी, पैर कहते ना पैर रखने ਨੂੰ जगह नहीं मिलती, ਉਹ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਨਾ। ਰੇੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੈਨੋਂ ਲੈਣ ਰੇੜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਗਨ ਸੀ। ਤੋਬਾ 2 ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ। ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਈਦ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਾ, ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੇਖੋ ਵੇ ਕਿ ਸਮਾਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਆਏ ਨਾ ਜਾਏ, ਹਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਆਏ ਨਾ ਜਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਹੀ ਲੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਉਸ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਈਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਖੈਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲਿਡਲ 'ਚ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੋਸਰੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਮਿਸ਼ਾਲ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ। ਸ਼ਦੀਦ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ੌਕ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀਕਲੀ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਪੇਚਕਸ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਖੈਰ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਬੜਾ ਹੀ ਰਸ਼ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਨ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਿਆ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਖੈਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਤਸੱਲੀ ਬੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜੰਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਡੰਡੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬਹਾਨੇ ਬਹਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਵੋਗੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਚੁੱਕੀ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਖੈਰ ਬੈਂਗਣ ਲੈਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬੈਂਗਣ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਪਾਲਕ ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਬੈਂਗਣ ਤੇ ਪਾਲਕ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਣੇ। ਪੂਰੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੈਂ ਪਕੌੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਜੰਜ ਪਿਆਜ਼ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਸਿੰਪਲ ਪਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਗਣ ਪਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੌੜੇ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਆਜ਼ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਲੂ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਸਨ ਆਲੂ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਾ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਹੈ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਗਾਂ ਸ਼ਾਪਰਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਧੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਆਲੂ ਤੇ ਜੂਸ ਤੇ ਦੁੱਧ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੈਕਟ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਡੰਡੀ ਮਾਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਖੈਰ ਇੱਥੋਂ ਫਰੈਸ਼ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਈਸ ਟੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜੂਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਅਫਾਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਆ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਆਈਸ ਟੀ, ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਕਟ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਪੀਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਦਾਨ। ਖੈਰ ਇੱਥੋਂ ਬੈਕਰੀ 'ਚ ਬੈਕਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਕਸ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਠਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਕੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਕੁਕੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੇਕਸ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਕੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਗਰਮ ਗਰਮ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਖਾਣ ਦਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਠੰਡੀਆਂ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਗਰਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਫਤਾਰੀ ਟਾਈਮ ਬਣਾਏ ਸਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਪੀਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪਰੀਕਾ ਕੀ, ਪਿਲਸ ਕੀ, ਮਸ਼ਰੂਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਚੀਜ਼ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਂ ਧਰ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ 2 ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਤੇ ਖੈਰ ਸੱਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ, ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨਾਰਮਲ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 4 ਦਿਨ ਨਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੰਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੇ 4-5 ਦਿਨ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜੰਝ ਦੁਨੀਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ 11 ਨਹੀਂ 12:30 ਮੈਂ ਵਾਕ ਕਰਨ ਗਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਚਰਿੰਦ, ਕੋਈ ਪਰਿੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵੀ ਪੀਂਬੀ ਕਰਕੇ ਲੰਘਦੀ ਜਾਵੇ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਸੁਨਸਾਨ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜੱਕੜ ਜੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਪੁੱਛੋ, ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਾਫੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਸੁਨਸਾਨ ਜਿਹੇ ਘਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਘਰ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘਰ ਮਿਲੇ ਤੂੰ ਲੈ ਲੇਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ, ਸਕੂਲੋਂ ਘਰ ਆਉਣ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਕਾਫੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਦਤਾਂ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਾਹਰ,
ਰੋਕ ਕੇ ਕਦੀ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ ਕੀ ਬੁਰਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਐਡੀ ਸੁਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਆਵਾਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਰੌਣਕ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਵਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਇੰਝ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸੱਚੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਖੌਫਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਨਹਾ ਹੋ ਜਾ। ਉਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚਿਲੇਂਦੇ ਪੁਰਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੀਂ ਪੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟਣੇ, ਹੋਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਚੱਲਨੀ ਆ ਘਰ। ਤੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।